ಅದು ವೆಂಕಟಾಪುರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಚಾರ ಇತ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬೇಡಿದೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂಟೆನ ಸ್ವಾಮಿಗೆನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಪಾಪ ಅವನು ತುಂಬಾ ಬಡವನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಧಾ. ಒಂದಿನ, ಸುಧಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ರೀ, ನಾನು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಅದು? ನಮ್ ಸಾಲ ತೀರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ವಾ? ಹಾ ಹೌದು, ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಾನ ರೀ? ಹೌದ್ ಸುಧಾ, ನಾವ್ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ ಆ ದೇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೇನ ರೀ? ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆ ದೇವ್ರಿಂದಾನೆ. ಸರಿ, ನಾಳೆನೆ ನಾವು ಈ ಮೂಟೆ ತಗೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಧಾ ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಲು. ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಭಯ ಬರ್ತಿದೆ? ಏನ್ ವಿಷಯ? ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ರೀ? ಯಾವ ವಿಷಯ? ನಮ್ದು ಎದುರು ಮನೆ ಶಿವ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದೆವ್ವ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಊರಲ್ಲಿರೋರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬಿಟ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸುಧಾ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳ ತರ ಆಟಾಡ್ಬೇಡ. ನಾಳೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹರಕೆನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ತೀರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಸುಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ರೀ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸುಧಾ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಬಾ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ. ಏನಿದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ಹೋದೋರ್ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಹರಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಸುಧಾ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ ಹೋದ್ರು. ಅರ್ಧ ದೂರ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ, ಏನ್ ಸುಧಾ, ಏನಾಯ್ತೋ? ಯಾಕಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ರೀ, ನನಗೇನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ಹೌದು, ನನಗೂ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಯಾರೋ ಹೆಂಗಸರು ಹಾಕೊಂಡ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅದೆವ್ವ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ದೆವ್ವ ಬಂತು. ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾರಾಗೋಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನೀವೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳು, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಆಹಾರನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಂದು ಹಸ್ವನ ತೀರ್ಸು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ತಗೋ. ಆಹಾ, ಈ ಫಲಹಾರ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದೆವ್ವ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂದಿತು. ಹಾ, ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೂಟೆಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ, ಹೂ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ಹಾ, ಆ ರುಚಿಯಾದ ಫಲಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಿಡ್ತೀನಾ? ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಊಟನ ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ನನಗೆ ಆ ಊಟನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ದೆವ್ವ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೆವ್ವ ರಾಮಯ್ಯನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಸುಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನನ್ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ನೀನೆಪ್ಪ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದೆವ್ವದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸುಧಾ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ್ರು. ಆವಾಗ ಆ ದೆವ್ವ ರಾಮಯ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾನಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀನು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಹಾಗಿರುವಾಗ
ನಿನಗೆ ಏನೂ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದೆವ್ವವನ್ನ ಓಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. एक गांव में विराज नाम का एक कसाई हुआ करता था। प्यार, करुणा, दया, ममता जैसी कोई भावना नहीं थी। बहुत ही दुष्ट था। अंधेरा हो रहा था। हर रोज की तरह वो नदी के किनारे जाने के लिए रस्सी लेकर घर से बाहर निकला। तभी मजदूरी का काम निपटाकर पद्मा घर वापस आ रही थी। क्या आप फिर से नदी किनारे जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। पर आपने तो मुझसे वादा किया था कि नहीं जाओगे। मैंने तुमसे वादा कहाँ किया पद्मा, तुमने खुद ही जबरदस्ती मुझसे वादा ले लिया। देखो पद्मा, मुझे इस काम की आदत हो गई है। तुम चाहे मुझे जितना भी रोको टोको वादे ले लो, मैं ये काम करके ही रहूँगा। ठीक है, तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ऐसा काम मत करना पद्मा, मैं एक कसाई हूँ और मूर्ख भी। अब भला मुझसे कौन शादी करना चाहेगा? सभी अच्छे से जानते हैं कि मैं कसाई का काम करता हूँ। कोई अपनी बेटी मुझे तो देगा नहीं। ओहो, तो आप मुझे इसलिए रोक रहे हो? और मैं सोच रही थी कि मुझसे प्यार के चलते ऐसा कह रहे हो। वैसे भी भला एक कसाई क्या जाने कि प्यार, मोहब्बत, अपनापन ये सब क्या होता है। देखो पद्मा, ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इन सब का कोई मोल नहीं होता। हाँ, अकेले दिखने वाले सभी जानवर जैसे गाय, बकरी, मुर्गा, यहाँ तक कि अकेली दिखने वाली किसी पंछी को भी चुराकर आप ना जाने किस किस को बेचकर पैसे कमाते हो। एक कसाई की तारीफ में मैं और क्या कहूँगी। ठीक है पद्मा, अब रहने भी दो पद्मा। जल्दी से मुर्गी पकाने के लिए सारे मसाले तैयार रखना। मैं भी किससे उम्मीद रख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि लाख बार कहने पर भी आप मेरी बात नहीं मानोगे, पर एक बार जरूर सोचना कि अपने शादी के इतने सालों बाद भी हमारी कोई संतान क्यों नहीं हुई। पद्मा, अगर भगवान हमें संतान देना ही नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो अपनी ओर से सभी कोशिशें कर ली ना। जड़ी बूटियों की दवाई ले ली, आयुर्वेद भी ले लिया, हमने हर प्रयास किया है, फिर भी हमारी कोई संतान नहीं हुई। आप इतने पाप करते रहोगे तो भला भगवान हमें बच्चे क्यों देंगे? देखना, आपके ये पाप ही हमारे लिए श्राप बनेंगी और हम संतानहीन ही रहेंगे। आइंदा मेरे काम को पाप का काम कहा ना तो खबरदार कह देता हूँ, मेरा हाथ उड़ जाएगा तुम पर। यूँ उसे जोर से डांटकर विराज रस्सी लिए नदी किनारे चला गया। घर पर बैठी पद्मा यही सोचकर दुखी होकर आंसू बहा रही थी। विराज नदी किनारे पहुंचकर आसपास की खेती की जमीन पर अकेले भटक रहे किसी जानवर के शिकार के लिए देख रहा था। तभी उसे एक गाय अपने नन्हे से बछड़े के साथ आराम से घास चरती हुई दिखाई दी। विराज का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो तुरंत चलकर उस गैया के पास चला गया। उसने चारों ओर नजर घुमा कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। इसी को सही मौका जानकर विराज गाय और बछड़े को अपने साथ अपने घर ले गया। पर विराज को मानकर उसके पीछे पीछे चुपचाप चल रहे गैया और बछड़े को भला ये कहाँ पता था कि विराज एक कसाई था और वो अगले ही दिन उन दोनों को बेचने वाला है। इस बात से अनजान गैया और बछड़ा आपस में अपनी भाषा में बात करने लगे। बेटा, हमें इस किसान के पास रहने के लिए आश्रय मिल जाएगा और ये हमारा हर तरह से ख्याल रखेगा। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, पिछले कई दिनों में मैंने तुम्हें इतना खुश नहीं देखा, आज ही देख रहा हूँ। हाँ, दरअसल इतने दिन मैं इसी बात को सोचकर डर रही थी कि हमें कोई धोखे से अपने साथ न ले जाए और किसी बाजार में बेच न दे। इसीलिए मैं हर समय इसी बात की कोशिश करती थी कि सबकी नजरों से खुद को और तुम्हें छुपा कर रखूं। पर अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों इस किसान के घर में तबेले में निश्चिंत होकर सो पाएंगे। यूँ आपस में बात करते हुए वे दोनों विराज के साथ उसके घर पहुँचे। उसके घर के आंगन में रहे एक तबेले के अंदर विराज ने गाय और बछड़े को बांध कर रखा और खाने के लिए उन्हें थोड़ी घास दे दी। गाय और बछड़ा खुश होकर उस घास को चर रहे थे, पर तभी वहाँ पद्मा आई। गाय और बछड़े को देख उसकी आंखें नम हुई। ये गाय ने देखा। माई, तुम क्यों रो रही हो? अब तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को वेंकटेश्वर भगवान ही बचाएंगे। ये कहकर पद्मा वहाँ से चली गई। गाय और बछड़ा घास चरने लगे। यूं ही 2-3 दिन बीत गए। विराज गाय और बछड़े की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। गाय और बछड़ा इस बात से बहुत खुश थे। वे दोनों हर रोज खिड़की से पद्मा को पूजा करते हुए देखते थे। फिर एक दिन विराज एक आदमी को लेकर गाय और बछड़े के पास आया। गाय और बछड़ा ये देखकर सोचने लगे कि आखिर ये कौन होगा। वो आदमी गाय और बछड़े को देख उनका दाम लगा रहा था।
मैं तो तुम्हें केवल गाय बेचूंगा। बछड़े की बात मैंने किसी और से कर ली है, उन्हीं को देना पड़ेगा। दाम तय करने के बाद उस आदमी ने गाय के पैसे चुकाए और अगली सुबह गाय को ले जाने की बात कर वहाँ से चला गया। विराज को सौदेबाजी करते हुए देख गाय और बछड़े की आंख से आंसू आने लगे। उन दोनों को बहुत बुरा लगा। गैया विराज से विनती करने लगी, मालिक, हमें इस बात का दुख नहीं कि आप हमें बेच रहे हो, पर मुझे और मेरे बछड़े को किसी एक को ही बेचो। हमें यूं जुदा मत करो, हमें एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। उनके विनती करने पर भी विराज ने उनकी बात नहीं मानी और बड़ी मूर्खता से उनकी बुरी तरह से पिटाई करने लगा। गैया उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दर्द से कराहती हुई उसने वेंकटेश्वर स्वामी को पुकारा। अचानक वेंकटेश्वर स्वामी प्रकट हो गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कसाई से मुक्ति दिलाऊंगा, तुम्हारे बांध खोल दूंगा, तुम दोनों यहाँ से चले जाना। वेंकटेश्वर भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें मुक्त किया। गाय अपने बछड़े को लेकर वहाँ से किसी सुरक्षित जगह निकल गई। पद्मा ने खिड़की से यह सब होते हुए देखा। वो बहुत खुश हो गई और हाथ जोड़कर वेंकटेश्वर भगवान का आभार माना। विराज के पाप का घड़ा भर चुका था और वो बीमारी के चलते हमेशा के लिए शय्याग्रस्त हो गया।